Hello student, topic number 5th, subsidiary book and 2 column cash book with cash and bank column. Subsidiary books which is used by the businessman to record the transactions and bank transaction is called 2 column cash book, means double column cash book. Where a trader does not obtain, receive or pay money or check, he can record his bank transaction through the journal or even through the cash book without bank column and passed them into the bank account in the ledger. However, if his bank transactions are numerous or frequent, he will find it more convenient to have an additional column on each side of his cash book for his bank transaction. In other words, he will have two accounts column on each side of his cash book, the first column of cash and second of a bank. In this way, the account of cash received and check deposited in the bank will be shown together on the debit side, while the cash paid and the check issued will be shown together on the credit side. The cash column will follow the rule for real account and the bank column for the rule personal account. From the debit side of cash book, in individual account are credited with the account of cash received and the check received. This if we received from, for example, X cash rupees 95 and a check for rupees 190 and deposited the check into bank on the same day, we write on the receipt side of the cash book 2x in the particular column, rupees 95 in cash column and rupees 190 in bank column, and post it on credit side x account on by cash rupees 95 and by bank rupees 190, like it's. Similarly, from the credit side of cash book is the individual account are debited with the amount of cash paid and the checks issued. टू कॉलम कॅश बुक हे एक इम्पॉर्टंट बुक आहे ज्यामध्ये कॅश आणि बँकशी रिलेटेड असणाऱ्या ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्डिंग केलं जातं आहे. यामध्ये रोखीच्याच व्यवहारांचं आपण रेकॉर्डिंग करतो आहे जे कॅशशी किंवा बँकशी रिलेटेड आहे, म्हणजे ज्या जर्नल एंट्रीमध्ये आपल्याला कॅश किंवा बँक मिळते त्यांचंच रेकॉर्डिंग आपण या ठिकाणी करत असतो आहे. आणि त्यामुळे ज्यासाठी आपण पेमेंट करतो बाय चेक किंवा बाय कॅश ते आपल्याला त्या पेमेंट साईडला म्हणजेच क्रेडिट साईडला दिसते, तर ज्याची आपण कॅश किंवा चेक रिसिव्ड करतो आहे ते आपल्याला रिसिप्ट साईडला दाखवलं जातं. कॅश कॉलम जो आहे हा आपला रिअल अकाउंटशी रिलेटेड आहे, तर बँक कॉलम हा पर्सनल अकाउंटशी रिलेटेड आहे, म्हणजेच पर्सनल अकाउंटचे रूल त्याला हे ॲपियर होतात. त्यानंतर स्पेसमेन दिलेला आहे टू कॉलम कॅशबुकचं. स्पेसमेन इन दी बुक्स ऑफ, ज्या बुक्समध्ये आपण रेकॉर्ड करणार ते टू कॉलम कॅशबुक जे आपण बनवते ते टू कॉलम आहे. ते कॉलम कोणते बघा, फर्स्ट डेट ज्या दिवशीचं ट्रान्झॅक्शन असेल तो डेट कॉलम येणार. नेक्स्ट रिसिप्ट ज्याच्यासाठी आपण अमाऊंट रिसिव्ड केलेली आहे त्याची रिसिप्ट, त्या रिसिप्टचा नंबर्स, LF लेजर फोलिओ नंबर, कॅश अमाऊंट, बँक अमाऊंट. कॅशशी रिलेटेड ट्रान्झॅक्शनची अमाऊंट कॅश कॉलमला, बँकशी रिलेटेड ट्रान्झॅक्शनची अमाऊंट बँक कॉलमला. देन सेकंड डेट पेमेंट, ज्या दिवशी पेमेंट झाले त्याची डेट येणार आणि कोणत्या कारणासाठी पेमेंट झालेली किंवा कोणाला पेमेंट केलेले आहे ते दिसणार आहे. देन वाउचर्स नंबर, डॉक्युमेंट नंबर, LF लेजर फोलिओ नंबर, कॅश अमाऊंट अँड बँक अमाऊंट. हे आपलं त्याचं एक स्पेसिमेन आहे, फॉर्मॅट आहे. देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ banking transaction in cash book with cash and bank column. Opening balance of bank account. The balance is said to be debit balance
when the total of debit side, receipt side, exceed the total of credit side, means payment side. Similarly, the balance is said to be credit balance when the total of credit side, means payment side, exceed to the total of debit side, means receipt side. Since bank account is personal account, it can have either debit balance or credit balances. The debit balance of bank column indicates bank balance, whereas the credit balance of bank column indicates bank overdraft. When debit balance of bank account is given, it will be shown on the receipt side, means debit side, under bank column as to balance brought down. When credit balance of bank account is given, it will be shown on the payment side, means credit side, by balance brought down. Cash account is a real account. It was always shown debit balance. आपण जे बॅलन्स ओपनिंग बॅलन्स दाखवतो यामध्ये ओपनिंग बॅलन्स टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, तर जे काही लास्ट इयर क्लोजिंग असेल करंट इयर ओपनिंग म्हणून दाखवते. डेबिट बॅलन्स असेल तर टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, क्रेडिट बॅलन्स असेल तर बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन या मेथडने आपण दाखवतो. यामध्ये टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन मीन्स रिसिप्ट साईडला आपण दाखवणार. जनरली कॅश अकाउंट हे आपलं रिअल अकाउंट आहे आणि त्याचा नेहमी डेबिट बॅलन्सच आपल्याला मिळतो. स्टेटमेंट चेक रिसीव्ड. चेक रिसीव्ड कॅन बी रिसीव्ड फॉर कॅश सेल्स, कमिशन, डिव्हिडंड, इंटरेस्ट ऑर सेटलमेंट ऑफ ॲन अकाउंट. म्हणजे ज्या वेळेला आपण कॅश रिसीव्ड करतो ही सेल्ससाठीची असेल. चेक कॅश मीन्स चेक रिसीव्ड करतो तेव्हा ती सेल्स, कमिशन, डिव्हिडंड, इंटरेस्ट किंवा अदर्ससाठी आपण चेक रिसीव्ह करू शकतो. मग जर चेक रिसीव्ड करतो याचाच अर्थ ते आपण बँक थ्रू ट्रान्झॅक्शन्स करतो आहे. जनरली आपण तो चेक बँकमध्येच आपल्याला द्यावा लागतो आहे आणि त्यामुळे बँक इज अ गिवर. बँक अकाउंट हे आपल्याला डेबिटला घ्यावं लागतं आहे. त्यानंतर हू इज द गिवर? बँक रिसिव्हर मीन्स समन अदर पार्टी गिवर. जी समोरची पार्टी आपल्याला या ठिकाणी दिसत असणार ती कुठली तरी गिवर असणार. मग ती पार्टी कोण असणार? त्याचं सेलर असू शकतं. त्यानंतर अदर्स म्हणजे जे कस्टमर्स वगैरे जे आहे ते दिसू शकतात. आणि त्यासाठी बँक अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट मीन्स कस्टमर्स अकाउंट अशी आपण त्याची एंट्री करणार. त्यात बेरर चेक आपण ॲज अ कॅश म्हणून ट्रीट करत असतो आणि त्यामुळे डेबिट साईडला जिथे आपण बँक म्हणत होतो तिथे कॅश घेणार, कारण बेरर चेक जस्ट लाईक अ विड्रॉल स्लिप म्हणून आपण त्याला कॅश म्हणून मेन्शन करतो. म्हणून कॅश अकाउंट डेबिट टू अदर्स पार्टीज मीन्स कस्टमर्स अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट. then check received and deposited into bank on the same date. चेक रिसीव्ह केला आणि डिपॉझिटेड केला इंटू द बँकमध्ये, तर अशा वेळेला बँक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट म्हणून आपली एंट्री पोस्ट होणार. बँक रिसिव्हर आहे आणि सेल्स इज अन इन्कम आहे म्हणून आपण ती एंट्री क्रेडिटला घेतो आहे. देन चेक रिसिव्ह डिसऑनर्ड. जो चेक रिसिव्ड केलेला आहे आणि तो डिसऑनर्ड होतो आहे म्हणजेच रिव्हर्स प्रोसेस होते आणि त्यावेळेला आपली एंट्री देखील तशीच रिव्हर्स झालेली दिसायला हवी. त्यामध्ये जो त्यावेळेला गिवर होता तो आता रिसिव्हर होणार आहे आणि बँक ही गिवर होणार आहे. म्हणून पर्सन्स अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट अशा पद्धतीची पोस्टिंग आपली दिसणार आहे.